Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, 28 নম্বর আর 29 নম্বর শ্লোকটো একেলগে আছে। বাসুদেবা পরাবেদা বাসুদেবা পরামখা বাসুদেবা পরায়োগা वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम तपः वासुदेवा परो धर्म वासुदेवा परा गतिः वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामखः वासुदेवा परामखः वासुदेवा परायोगा वासुदेवा परायोगा वासुदेवा पराक्रियः वासुदेवा पराक्रियः वासुदेवा परं ज्ञानं वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परं तपः वासुदेवं परम तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेवा परागतिः वासुदेव परागतिः. In the revealed scriptures, In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, is Sri Krishna, the personality of Godhead. the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice The purpose of performing sacrifice is to please Him. is to please Him. Yoga is for realizing Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. ultimately rewarded by Him only. His supreme knowledge He is supreme knowledge. and all severe austerities And all severe austerities are performed are performed to know Him. to know Him. Religion Religion is rendering is rendering loving service unto Him. loving service unto Him. He is the supreme goal of life. The supreme goal of life. বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতিবিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনি দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপচর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে জানা এবং তার প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য। That Sri Krishna, the personality of Godhead, is the only object of worship is confirmed in these two slokas. In the Vedic literature, there is the same objective, establishing one's relationship and ultimately reviving our lost loving service unto Him. That is the sum and substance of the Vedas. In the Bhagavad Gita, the same theory is confirmed by the Lord in His own words. The ultimate purpose of the Vedas is to know Him only. All the revealed scriptures are prepared by the Lord through His incarnation in the body of Srila Vyasadeva just to remind the fallen souls conditioned by material nature of Sri Krishna, the personality of Godhead. No demigod can award freedom from material bondage. That is the verdict of all the Vedic literatures. Impersonalists who have no information of the personality of Godhead minimize the omnipotency of the Supreme Lord and put Him on equal footing with all other living beings. And for this act, such impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto Him
only after many births in the culture of transcendental knowledge. One may argue that the Vedic activities are based on sacrificial ceremonies. That is true, but all such sacrifices are also meant for realizing the truth about Vasudeva. Another name of Vasudeva is Yajna, and in the Bhagavad Gita it is clearly stated that all sacrifices and all activities are to be conducted for the satisfaction of Yajna or Vishnu, the personality of Godhead. This is the case also with the yoga systems. Yoga means to get into touch with the Supreme Lord. The process, however, includes several bodily features such as asana, dhyana, pranayam, and meditation, and all of them are meant for concentrating upon the localized aspect of Vasudeva represented as Paramatma. Paramatma relation is but partial relation of Vasudeva, and if one is successful in that attempt, one realizes Vasudeva in full. By ill luck, most yogis are stranded by the powers of mysticism achieved through the bodily process. Ill-fated yogis are given a chance in the next birth by being placed in the families of good, learned brahmanas or in the families of rich merchants in order to execute the unfinished task of Vasudeva realization. If such fortunate brahmans and sons of the rich properly utilize the chance, they can easily realize Vasudeva by good association with saintly persons. Unfortunately, such preferred persons are captivated again by material wealth and honor, and thus they practically forget the aim of life. This is also so for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual master, and self-controlled. By culture of knowledge, one becomes unattached to health and home, and unattached to heart and home, and becomes conscious of the miseries due to death, birth, old age, and disease. And all culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of Godhead, Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita as ajnana, or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the term of material existence and thereby continuance of the threefold miseries. So, prolonging the miserable life of material existence is nescience. The same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. The same applies to all kinds of austerities. Tapasya means voluntary acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. Ravana and Hiranyakashipu underwent a severe type of bodily torture to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe types of austerities to achieve some political end. This is not actually tapasya. One should accept voluntary bodily inconvenience for the sake of knowing Vasudeva, because that is the way of real austerities. Otherwise, all forms of austerities are classified as modes of passion and ignorance. Passion and ignorance cannot end the miseries of life. Only the mode of goodness can mitigate the threefold miseries of life. Vasudeva and Devaki, the so-called father and mother of Lord Krishna, underwent penances to get Vasudeva as their son. Lord Sri Krishna is the father of all living beings. Therefore, he is the original living being on all other living beings. He is the original eternal enjoyer amongst all other enjoyers. Therefore, no one can be his begetting father as the ignorant may think. Lord Sri Krishna agrees to become the son of Vasudeva and Devaki upon being pleased with their severe austerities. Therefore, if any austerities have to be done,
they must be done to achieve the end of knowledge. Vasudeva. Vasudeva is the original personality of Godhead, Lord Sri Krishna. As explained before, the original personality of Godhead expands himself by innumerable forms. Such expansion of forms is made possible by his various energies. His energies are also multifarious, and his internal energies are superior and external energies inferior in quality. They are explained in the Bhagavad Gita as the para and apara prakritis. So, his expansions of various forms which take place via the internal energies are superior forms, whereas the expansions which take place via the external energies are inferior forms. The living entities are also his expansions. The living entities who are expanded by his internal potency are eternally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of material energies are eternally conditioned soul. Therefore, all culture of knowledge, austerities, sacrifice and activities should be aimed at changing the qualities of the influence that is acting upon us. For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord, and just to change the quality of the confluence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. In the Bhagavad Gita, it is said that those who are Mahatmas, or those whose minds have been so broadened as to be engaged in the service of Lord Krishna, are under the influence of the internal potency, and the effect is that such broad-minded living beings are constantly engaged in the service of the Lord without deviation. That should be the aim of life, and that is the verdict of all Vedic literature. No one should bother himself with fruitive activities or dry speculation about transcendental knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord. Nor should one worship different demigods who work as different hands of the Lord for creation, maintenance and destruction of the material world. There are innumerable powerful demigods who took over the external management of the material world. They are all different assisting hands of Lord Vasudeva. Even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods, but Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendently situated. Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he is still transcendental to all the material moods. The following example will clarify that matter more explicitly. In the prison house, there are the prisoners and the managers of the prison house. Both the managers and prisoners are bound by the laws of the king. Even though the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to the laws of the prison house, as the Lord is always transcendental to the laws of the material world. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Gipapadayine Gaurakatha Dhamudaya Nagara Ramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Pasatadesha Tarine Mukhaṁ karoti vachalam Vangum langhayate girim Jatkripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Iswaram Hare Om Tatsat. Dhuniya শ্লোক এটো দুটা শ্লোক Vasudeva para Veda Vasudeva para Makha Vasudeva para Yoga Vasudeva para Kriya Vasudeva param jnanam Vasudeva param tapa Vasudeva paro dharma Vasudeva paragrati. কি বুলি কৈছে ইয়াত? কৈছে যে বৈদিক শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ পৰম উদ্দেশ্য হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভগৱানৰ প্ৰীতি বিধান আৰু যোগৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক জানা।
সমস্ত সকাম কৰ্মৰ চৰম ফল কোনে দান কৰে? পৰমেশ্বৰ ভগৱানে। পৰম জ্ঞান আৰু সকলো তপস্যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বাসুদেৱক জানা, ভগৱানক জানা আৰু বাসুদেৱৰ প্ৰতি প্ৰেমময়ী সেৱাৰ যুক্ত হোৱাই হৈছে ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য। ধৰ্মৰ উদ্দেশ্যটো কি? বাসুদেৱৰ প্ৰতি প্ৰেমময়ী সেৱাত যুক্ত হোৱাটো, সেইটো হৈছে সকলো ধৰ্মৰ উদ্দেশ্য। আৰু বাসুদেৱ হৈছে জীৱনৰ পৰম উদ্দেশ্য, আল্টিমেট অবজেক্টিভ অফ লাইফ, আল্টিমেট গ'ল অফ লাইফ, আল্টিমেট ডেষ্টিনি অফ লাইফ। অবজেক্টিভ জীৱনৰ পৰম উদ্দেশ্যটো কি হৈছে? পৰমেশ্বৰ ভগৱানক জানাটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত কৈ আছে যে বৈদিক শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান আছে, সেই সকলো শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানৰ আল্টিমেটলি সকলো শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ভগৱান বাসুদেৱ। ইয়াত সকলো বাসুদেৱ। যজ্ঞ সম্পাদন কৰাৰ কথা কয়, যজ্ঞ বহুতে কৰিব বিচাৰে, বহুতে কৰে যজ্ঞ। যজ্ঞৰ উদ্দেশ্যটো কি বুলি কৈছে? যজ্ঞৰ উদ্দেশ্যও হৈছে বাসুদেৱ। আমি যিমান সমস্ত বৈদিক জ্ঞান কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু সমস্ত বৈদিক জ্ঞানৰ আল্টিমেট উদ্দেশ্যটো হৈছে বাসুদেৱ কৃষ্ণ। বেদস্য চাহম অহমেৱ বেদ্য। সকলো বেদৰ পৰা উদ্দেশ্যটো হৈছে, গীতাত ভগৱানে কৈছে বেদস্য সৰ্বম অহমেৱ বেদ, 15 চেপ্টাৰ 15 নম্বৰ শ্লোক। বেদৰ পৰা, সমস্ত বেদসমূহৰ পৰা তাৰ উদ্দেশ্যটো কি? মোক জানাটো, মোক জানাটো। ইয়াত সেই কথাটো আকৌ কৈ আছে, বাসুদেৱ পৰা বেদ বাসুদেৱ পৰা মখা। এইটো হৈছে বৈদিক শাস্ত্ৰৰ মখা, মানে বেদবিহিত যজ্ঞ, বেদবিহিত যজ্ঞ, এইটো মখা, পৰা মখা। ইয়াৰ ইংলিছটো হৈছে, মখাৰ ইংলিছটো হৈছে, চ' ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত ইয়াত কৈ আছে, পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনাই হৈছে একমাত্ৰ বিষয়। সেই কথাটো এই দুটা শ্লোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। আৰু বেদৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সেইটো। সমস্ত শাস্ত্ৰত কোনে ৰচনা কৰিছে? ব্যাসদেৱে। ব্যাসদেৱ কাৰ অৱতাৰ? লিটাৰেৰী ইনকাৰ্নেশ্যন অফ কৃষ্ণা, ভগৱানৰ ইনকাৰ্নেশ্যন যিমান আছে শাস্ত্ৰৰ। গতিকে কিহৰ কাৰণে ৰচনা কৰিছিল? যাতে জড়জগতৰ কণ্ডিশ্যন চ'ল যিসকল আছে, আবদ্ধ অধপতিত জীৱ, তেওঁলোকে ভগৱানক যাতে বুজিব পাৰে, ভগৱানক যাতে বুজিব পাৰে। সেইকাৰণে আগতে ইমান আছিলে, এই গুৰুকুলত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে পঢ়িবলৈ যায়, নতুনকৈ আকৌ বুজাই লিখিবলৈ স্লেট নিব লগা নহয়। এবাৰ কৈ দিলে গুৰুৱে, সেইটো লগে লগে কি হৈ যায়? মনত থাকি যায়, এইটো মুখস্থ হৈ যায়। সেইকাৰণে বেদৰ এটা নাম কি? শ্ৰুতি। মুখে 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 কৈ দিলে মনত থাকি গ'ল, কৈ দিলে মনত থাকি গ'ল। এতিয়া আমি কৈ দিলে মনত থকাটো দূৰৰ কথা, আমি লিখিও তত নাপাওঁ। কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ড ডিস্কত ভৰাই তত পোৱা নাই। নিজৰ ডিস্ক, এইটো মানে নিজৰ ডিস্ক ফেইল, এইটোত নোৱাৰি আৰু। এইটো কাৰণটো হৈছে কলিযুগৰ কাৰণে হৈছে এইটো। আমি 12 নম্বৰ 12 কেণ্টত আমি গৈ পামগৈ কলিযুগৰ লক্ষণবিলাক কি হ'বলৈ গৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট কেণ্টত অলপ পাওঁ, বাকীখিনি আকৌ 12 কেণ্টত আমি পাম। গতিকে ইয়াত কৈছে যে সমস্ত জ্ঞানৰ, বৈদিক জ্ঞানৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক জানা। যিমান যজ্ঞ আছে, যজ্ঞ সম্পাদন কৰা হয়, আৰু সেই যজ্ঞৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ প্ৰীতি বিধান কৰা, ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰা। ভুক্তৰাম যজ্ঞ তপসাম সৰ্বলোকমহেশ্বৰম সুহৃদম সৰ্বভূতানাম জ্ঞাতমাম শান্তিৰিষ্যতে। সুহৃদম সৰ্বভূতানাম ভুক্তাৰাম যজ্ঞ তপস্যাম। সকলো যজ্ঞৰ ভোক্তা কোন? স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেই, সৰ্বলোক মহেশ্বৰম। গতিকে যজ্ঞৰো উদ্দেশ্য পৰমেশ্বৰ ভগৱান, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানৰ উদ্দেশ্য পৰমেশ্বৰ ভগৱান। সেইটোৱে কৈ আছে, বাসুদেৱ পৰা বেদ বাসুদেৱ পৰা মখা বাসুদেৱ পৰা যোগা। এই যোগাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক জানা, যোগৰ উদ্দেশ্যটো। কিন্তু সেইটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ আহি আছে, যিহেতু কলিযুগ সোমাইছে। কলিযুগত এইটো নাইকিয়া হৈ আহি থাকিব। যিমান কৰ্ম আছে, বাসুদেৱ পৰা ক্ৰিয়া, যিমান সকাম যিমান কৰ্ম আছে, কৰ্মৰ ফলটো কোনে দান কৰে? পৰমেশ্বৰ ভগৱানে দান কৰে। যিমান তপস্যা আছে, তাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ভগৱানক জানা। তপস্যা, এতিয়া কি তপস্যা কৰিব? ধ্ৰুৱ মহাৰাজে কেনেকুৱাকৈ তপস্যা কৰিছিল? যেতিয়া তপস্যা কৰিছিল বৃন্দাবনত, নাৰায়ণক পাবলৈ যে তপস্যা কৰিছিলে,
লাহে 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 চব পানী খোৱা এইবিলাক চব বন্ধ কৰি দিলে। এটা ভৰিত থিয় হৈ আছে, এটা আঙুলিত থিয় হৈ আছে। থিয় হয় কি কৈ আছে মুখেৰে? ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। এইটো কোনে দিছিলে নাম মহামন্ত্ৰটো? নাৰদ মুনিয়ে দিছিলে। নাৰদ মুনিয়ে দিছিলে। নাৰদ মুনিয়ে বহুত তেওঁক কৈছিলে যে তোমাক ইয়াত জংঘলৰ মাজত তোমাক বাঘে খাব, সাপে খাব, সৰু ল'ৰা তুমি বোলে নাই তুমি মই পাৰিম এইটো। তেওঁ কঠোৰ তপস্যা কৰিছে। শেষত অকল বতাহ খাই পেলাই আছিলে ছমাহ তপস্যা কৰিছে। ইমান বাচ্চা ছমাহ তপস্যা কৰিছে, কঠোৰ তপস্যা। তেতিয়া কাক দৰ্শন পাইছে? ভগৱানক দৰ্শন পাইছে। তেতিয়া বিষ্ণু ৰূপক দৰ্শন দিছে। বিষ্ণু ৰূপক দৰ্শন দিছে। যাৰ যিটো ভাৱত থাকে, যেনেকৈ ভীষ্মদেৱ যদি সৰসজ্জাত আছিল, ভগৱানৰ কাৰণে ৰখি আছে, উত্তৰায়ণ আহিব, এই সময়টো উচিত সময় আহিব, ভগৱানৰ দেখা পাই পেলাই চাই থাকি শ্ৰীমুখ দৰ্শন কৰি মই দেহত্যাগ কৰিম, ৰখি আছে। কিন্তু আচাৰ্যসকলে কয় ভীষ্মদেৱ ক'ত গ'ল? গোলোক বৃন্দাবন যোৱা নাই, ভীষ্মদেৱ গৈছে বৈকুণ্ঠ। কিহৰ কাৰণে? ভীষ্মদেৱৰ ভাৱটো সেইটো আছিলে। ভীষ্মদেৱে ভগৱানক সেই হিচাপে অন্তৰৰ ভাৱটো তেনেকুৱাকৈ আছিল। সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰভুপাদেৱে কৈছে যে ভীষ্মদেৱ আৰু বৈকুণ্ঠত গৈছে, গোলোক বৃন্দাবন যোৱা নাই। দেখা পাই আছিল। এতিয়া বিষ্ণুৰ ওপৰত তেওঁ ভগৱানক ভাবিছিল। যিমতে ভাবে সেইমতে হয় ন। যিটো মানে ভাবিব সেইমতে, শেষত যিটো ভাবিব সেইমতে হয়। ভগৱানে সেইমতে ৰেচিপ্ৰকেট কৰে। যোনে যে যথামাম প্ৰপদ্যন্তে, যে যথামাম প্ৰপদ্যন্তে তাম তথৈব নাম যে যথামাম প্ৰপদ্যন্তে, যোনে যি ধৰণে বিচাৰে সেইমতে ভগৱানে ৰেচিপ্ৰকেট কৰে। চ' ইয়াত আমি দেখা পালোঁ যে যিমান তপস্যাৰ কৰিছিল, সেই তপস্যা এতিয়া কলিযুগত কৰাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কলিযুগত সম্ভৱ নহয়। এতিয়া কলিযুগতো বহুত আগৰ ঋষিমুনি আছে, যিসকলে এতিয়াও হিমালয় এইবিলাকত তপস্যা কৰি আছে, যোন অমৰ। আৰু কিছুমান অমৰ নহ'লেও তপস্বী ঋষি এতিয়াও আছে, যোনে কৰি আছে তপস্যা। যেনেকৈ হনুমান সদায় আছে। য'ত ৰাম কথা হ'ব হনুমান তাতে গৈ হাজিৰ হয়। হনুমান হাজিৰ থাকে তাতে। য'ত জগন্নাথৰ ৰথ যাত্ৰা হ'ব হনুমান তাত হাজিৰ থাকে। যেতিয়া তুলসীদাস কাশীত আছিলে, বাৰাণসী, তেতিয়া তুলসীদাসে ইমান সন্মান দিছিল গংগাৰ ওচৰত কাশী, যে তেওঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা পায়খানা কৰিব হ'লে তেওঁ নাও এখন আছিলে, নিজে চলাই নাওখন গংগা পাৰ হৈ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত যায়। তাত গৈ তেওঁ পেচাব পায়খানা কৰে। তাৰপিছত গংগা স্নান কৰি পেলাই আকৌ মন্দিৰলৈ ঘূৰি আহে। তেনেকুৱা কৰোঁতে তেওঁ কি কৰে? তেওঁ গংগাৰ জল লৈ যায়। তাৰপিছত যিখিনি পানী বাকী থাকে, সেই পানীখিনি গছ এজোপা আছে তাত পেলাই দিয়ে। তুলসীদাসে নাজানিছিল যে সেই গছজোপাৰ এটা আছে, এটা আত্মা আছিলে, ভূত, যাৰ দেহ নাই, দেহপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বিশেষ পাপৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটো আত্মা। যেতিয়া গংগা জল দি থাকে, তাতে শুদ্ধ ভক্ত তুলসীদাসে দিছে, সেই ভূতটো খুব সন্তুষ্ট হ'ল তুলসীদাসৰ ওপৰত। সন্তুষ্ট হৈ তুলসীদাসক দেখা দিলে আহি পেলাই, যে তুমি মোক বহুত উপকাৰ কৰি আছা, গংগা জল দি আছা মোক, মোৰ বহুত উপকাৰ সাধন হৈছে। খালি তুমি এটা কাম কৰা, তোমাক কিবা মই সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি? তুলসীদাসক ক'লে। তুলসীদাসে কৈছে যে মোক কি সহায় কৰিবা তুমি যদি পৰা মোক ৰঘুনাথক লগাই দিয়া, ৰামচন্দ্ৰক, প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰক লগাই দিয়া। ভূতে কৈছে হাৰে ভাই, তোমাক যদি মই ৰামচন্দ্ৰক লগাই দিব পাৰোঁ, মই ভূত হৈ থাকোঁ নেকি ইয়াত? কিন্তু মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো মোৰ সাধ্যৰ কাম নহয়। খালি ভূত হিচাপে এটা কথা জানো, মানে কোনে ক'ত গৈছে, কোনে কি কৰি আছে, সেই কথাবিলাক আমি চব জানো। তোমাক মই এটা কৰি দিব পাৰোঁ, যে তোমাক হনুমানক মই লগাই দিব পাৰোঁ। হনুমান ক'ত আছে? তুলসীদাসৰ তুলসীদাস শুনি পেলাই খুব আনন্দিত হ'ল যে হনুমানক সন্ধান দিব এতিয়া। তুলসীদাসে সুধিলে যে ক'ত আছে হনুমানক ক'ত পাম? কৈছে যে এটা জেগাৰ কথা ক'লে, য'ত সদায় ৰাম কথা হয়, আৰু সেই ৰাম কথাত কৈছে যে হনুমান তাতে বিৰাজমান থাকে। আৰু তুমি চিনি পাবা যে বুঢ়া বৃদ্ধ
ব্ৰাহ্মণ হিচাপে অলপ ফটা চিটা ধুতি পিন্ধি পেলাই তেওঁ আহে আৰু একদম পিছফালে বহি থাকে। বেলেগ অহাৰ আগতে তেওঁ আহি আগতে প্ৰথমতে আহে আৰু কথা শেষ হোৱাৰ পিছত, ৰাম কথা শেষ হোৱাৰ পিছত একেবাৰে শেষত তেওঁ উঠি পেলাই যায়গৈ। তুমি তেওঁক এৰি নিদিবা, ধৰি ল'বা। তেওঁ হনুমান হয়। তুলসীদাসৰ বহুত আনন্দ হ'ল। সেইমতে গৈ তুলসীদাসে ৰখি আছে তাত ৰাম কথা য'ত হ'ব, দেখিছে যে হয় বৃদ্ধ এজন আহিছে, আগতে আহিছে সকলোৰে আগত। তাৰপিছত যেতিয়া কথা শেষ হ'ল, তেতিয়া চব গুচি গ'ল, কিন্তু সেই বৃদ্ধজন যোৱা নাই। একেবাৰে শেষত যাব খুজিছে, গৈ উঠিছে আৰু তুলসীদাসে গৈ দিলে ভৰিত ধৰি পেলাই। তুলসীদাসে ভৰিত চৰণত ধৰিলে, ধৰি পেলাই এৰি দিয়া নাই চৰণ। কৈছে মোক যাব দিয়া, কিয় ধৰিছা তুমি? কৈছে তুমি কোন মই গম পাই গৈছোঁ। তুলসীদাসে কৈছে মই কোন? কৈছে তুমি ব্ৰাহ্মণৰ বেশত আছা, কিন্তু তুমি হৈছা হনুমান। তাৰপিছত তেওঁ প্ৰথমতে মানা নাছিলে। তাৰপিছত তুলসীদাসে বহুত জোৰ কৰি ধৰাৰ কাৰণে, বহুত কোৱাৰ কাৰণে তুলসীদাসে তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে হনুমানে নিজৰ স্বৰূপটো প্ৰকাশ কৰিলে। কৰি পেলাই ক'লে যে মই সঁচাকৈ মই হনুমান, তুমি কোৱা কি লাগে তোমাক মোৰ পৰা? কৈছে মোক তোমাৰ পৰা কি লাগিব তুমি জানিব লাগে। তুমি হৈছা শুদ্ধ ভক্ত, তুমি প্ৰভুৰ পৰম ভক্ত, আৰু প্ৰভুৰ তুমি পৰম ভক্ত যিহেতু তুমি মোক প্ৰভুকে লাগিব। তোমাৰ প্ৰভুক মোক লগাই দিয়া, ৰঘুনাথক দিয়া, ৰামচন্দ্ৰক দিয়া মোক। হনুমানে কৈছে তুমি ৰামচন্দ্ৰক এনেকৈ নাপাবা, তোমাক মই বুদ্ধি দিব পাৰোঁ কেনেকৈ পাবা ৰামচন্দ্ৰক। কৈছে তুমি চিত্ৰকূটলৈ গুচি যোৱা, চিত্ৰকূটত গৈ পেলাই তুমি ৰামচন্দ্ৰৰ ভজন কৰা, তোমাক ৰামচন্দ্ৰই তাতে ধৰা দিব। কোন কোন জেগাত ভজন কৰিব লাগিব হনুমানে বুজাই দিলে। সেইমতে তুলসীদাসে চিত্ৰকূটলৈ গুচি গ'ল আৰু ৰামচন্দ্ৰক তাতে দৰ্শন পালে, ৰামচন্দ্ৰক পালে। গতিকে কোনোবা ভক্তৰ কৃপাৰ মাধ্যমত এই তুলসীদাসে সেই ভূতটোক কৃপা কৰিলে, মন্ত্ৰ কৈ পেলাই গংগা জলখিনি সদায় তাত দি থাকি, আৰু তেওঁ ওলটাই কৃপা কৰিলে হনুমানক লগাই দিলে। আৰু হনুমানৰ শুদ্ধ ভক্তৰ কৃপাত তেওঁ চিত্ৰকূটত কি পালে? স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰক লগ পালে। সেইকাৰণে আমি ভক্তি জীৱনত ইয়াত যোনটো বাৰে বাৰে কৈ আছে যে সকলোৰে শেষ উদ্দেশ্য হৈছে ভগৱানক জানা, ভগৱানক সন্তুষ্টি বিধান কৰা, ভগৱানৰ প্ৰেমময়ী ভক্তি কৰা। এই যিমান ইয়াত কৈ আছে এই শ্লোক দুটাত, এই গোটেই শ্লোক দুটাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো যিখিনি কথা কৈ আছে, আৰু কৈছে যে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক জানাটো হৈছে জীৱনৰ আল্টিমেট অবজেক্টিভ। এইম ইন লাইফ, স্কুলত এইম ইন লাইফ বুলি ৰচনা লিখিব আহিলে কোনে কি লিখিছিলে? এইম ইন লাইফ। মইতো চবতকৈ সহজ বুলি ভাবি পেলাই মই কৃষক হ'ম বুলি লিখি দিছিলোঁ। মই কৃষক হ'ম। কৃষকৰ এতিয়া খেতিয়ক হোৱাৰ জেগাত এইবিলাক আমি ভাবি থকা এইম ইন লাইফ, শাস্ত্ৰই কৈছে যে ভাগৱতে ইয়াত কৈ আছে যে মনুষ্য জন্মৰ প্ৰধান জীৱনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ভগৱানক জানাটো, ভগৱান প্ৰাপ্তি। ভগৱানৰ জানি ভগৱানক প্ৰেমময়ী ভক্তি সেৱাত নিজকে নিযুক্ত কৰাটো। বাসুদেৱ পৰধৰ্ম, বাসুদেৱ পৰাগতি। বাসুদেৱ পৰধৰ্ম, সকলো ধৰ্মৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বাসুদেৱ। গতিকে কৃপা লাগিব ভগৱান। ভক্তৰ কৃপা হ'লে তেতিয়া ভগৱানে কৃপা কৰে। গতিকে চৈতন্য মহাপ্ৰভু যেতিয়া বাৰাণসীত আছিলে, বৃন্দাবনৰ পৰা পুৰীলৈ ঘূৰি আহোঁতে প্ৰায় দুমাহ বাৰাণসীত আছিলে মহাপ্ৰভুৱে বাৰাণসীত। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বাৰাণসীত সেই সময়ত মায়াবাদী সন্যাসীসকলৰ কেপিটেল আছিল বুলি ক'ব লাগিব, জ্ঞানৰ কেপিটেল। কি জ্ঞান? সেইটো ব্ৰহ্মজ্ঞান। গোটেই মায়াবাদী সন্যাসীসকলৰ কেপিটেল। আৰু তাত সেইকাৰণে মহাপ্ৰভুৱে তেওঁলোকক বিশেষ কৃপা কৰিব উদ্দেশ্যৰে তাত দুমাহ আছিলে, য'ত সনাতন গোস্বামীয়ে গৈ পেলাই প্ৰথম লগ পাইছিলে। আৰু তাত মহাপ্ৰভুৱে কি কৰি আছিলে? তাত মহাপ্ৰভুৱে সংকীৰ্তন যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছিল। গোটেই নগৰে গোটেই গাঁৱত গোটেই সমস্ত সংকীৰ্তন যজ্ঞ কৰে। যি মন্দিৰতে যায় মহাপ্ৰভু ইমান ধুনীয়া দেখাত যে বহুতে সেই মহাপ্ৰভুৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৃষ্ট হৈ পেলাই মহাপ্ৰভুৰ পিছে পিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত গৈ থাকে। তেতিয়া মায়াবাদীৰ মেইন জেগা আছিলে সেইটো।
মায়াবাদীসকলে খুব অস্বস্তি হৈছে যে এইজন শাস্ত্ৰতটো ক'তো কোৱা নাই যে শাস্ত্ৰত কৈছে যে অধ্যয়ন কৰিব লাগে, সেইটোৱে সন্ন্যাসীসকলৰ উদ্দেশ্য। কিন্তু ইয়াত তেওঁ এজন সন্ন্যাসী হৈ পেলাই, এজন য়াং সন্ন্যাসী হৈ পেলাই তেওঁ কি কৰি আছে? হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ সংকীৰ্তন কৰি আছে চাৰিওফালে। তেতিয়া এই গোটেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীসকলৰ মেইন লিডাৰ আছিলে প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী। প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ শিষ্য আছিলে 7,000 সন্ন্যাসী আছিলে, মায়াবাদী সন্ন্যাসী চব। মায়াবাদী সন্ন্যাসীসকলৰ উদ্দেশ্যটো কি? মই হৈছোঁ ভগৱান। মহাপ্ৰভুৱে চৈতন্য মহাপ্ৰভুৱে কৈছিল যে মায়াবাদ ভাষ্য শুনিলে হয় সৰ্বনাশ। মায়াবাদী ভাষ্য যদি কথা শুনে কৈছে যে তেওঁৰ সৰ্বনাশ হৈ যায় বুলি কৈছিলে মহাপ্ৰভুৱে। এতিয়া মহাপ্ৰভুৱে কৃপা, এওঁলোকে মায়াবাদী সন্ন্যাসীসকলক মহাপ্ৰভুৱে ডাইৰেক্ট কৃপা কৰা নাই। মহাপ্ৰভুৰ এজন ব্ৰাহ্মণ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা এজন ব্ৰাহ্মণ আছিলে, বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণ। তেওঁ আহি মহাপ্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে খুব বেয়াকৈ চাৰিওফালে কৈ থাকে এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীসকলে, প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীয়ে, গতিকে আপুনি অলপ তেওঁলোকক কৃপা কৰিব লাগে। যেতিয়া কৃপা কৰিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়া সকলোৱে তাতে বহিছে। এদিন মহাপ্ৰভু আৰু প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী ঠাকুৰৰ লগত এখন মিটিং ফিক্স কৰিলে। প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতী ঠাকুৰৰ লগত বহুত শাস্ত্ৰীয় তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল মহাপ্ৰভুৱে এটাই ক'লে শেষত যে হৰেৰ নাম হৰেৰ নামৈব কেৱলম কলৌ নাস্তেব্য গতি অন্যথা। হৰিৰ নামক বাদ দি কলিযুগত আৰু কোনো ৰাস্তা নাই। মহাপ্ৰভু শেষত গৈ পেলাই প্ৰকাশানন্দ সৰস্বতীয়ে মহাপ্ৰভুৰ চৰণত প্ৰণিপাত কৰিলে শেষত, আৰু মহাপ্ৰভুৰ ভক্ত হৈ গ'ল। যিমান সন্ন্যাসী আছিল তেওঁলোক চব ভক্ত হৈ গ'ল। মহাপ্ৰভুক বিশেষ কৃপা কৰিছিল। কিন্তু এই যে ভক্ত কৰিলে, সেইটো কৃপাটো ক'ৰ পৰা আহিলে? মহাপ্ৰভু স্বয়ং কোন হৈছে? স্বয়ং ভগৱান, ভক্ত পিছত ভগৱান। কিন্তু মহাপ্ৰভুৱে নিজেই কৃপা কৰা নাই। মহাপ্ৰভুৱে এই ব্ৰাহ্মণ, সেই ভক্তজনৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ব্ৰাহ্মণজনৰ যি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মহাপ্ৰভুৱে সেই ভক্তজনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰি দিলে। কোনোবা ভক্তই ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগিব। যেনেকৈ বেংক একাউণ্ট খুলিব গ'লে ইণ্ট্ৰডিউচাৰ থাকে, তেনেকৈ কোনোবা ভক্তই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ভগৱানক। ইণ্ট্ৰডিউচাৰ হিচাপে ভগৱানৰ এই ভক্তৰ কৃপা লাগিব, বিশেষ কৃপা লাগিব, তেতিয়া ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু এই যিটো বাসুদেৱ পৰা গতি, বাসুদেৱ হৈছে জীৱনৰ পৰম উদ্দেশ্য, সেই কথাটো নিজে উপলব্ধি কৰিব। তাত বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই। সেইটো উপলব্ধি কৰাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা হৈছে ভক্ত সংগ, সাধু সংগ। নহ'লে এইটো কোনেও কৰি দিব নোৱাৰে, দেৱ দেৱতাসকলেও নোৱাৰে। খাটংগ মহাৰাজ গোটেই পৃথিৱীৰ ৰজা আছিলে। মহাৰাজ তেওঁ ইমান শক্তিশালী ৰজা আছিলে যে দেৱ দেৱতাসকলে অসুৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিব হ'লে তেওঁৰ সহায় লয়, তেওঁক মাতি লৈ যায় ইন্দ্ৰই সহায় কৰক বুলি। খাটংগ মহাৰাজক তেনেকৈ এবাৰ মাতি লৈ গ'ল। তাৰপিছত খাটংগ মহাৰাজ মানে দেৱ দেৱতাসকলক সহায় কৰি থাকে খাটংগ মহাৰাজে। যেতিয়া বহুত ডাঙৰ এখন যুদ্ধত জিকিলে দেৱতাসকল, খাটংগ মহাৰাজৰ কাৰণে, খাটংগ মহাৰাজক ক'লে যে আমি খুব সন্তুষ্ট হৈছোঁ, আপুনি ইমান সহায় কৰি থাকে আমাক, আপোনাক কি লাগে আপুনি কওকচোন। মুক্তি নিবিচাৰিব, সেইটো আমি দিব নোৱাৰোঁ, আগতে কৈ লৈছে। আপুনি মুক্তি নিবিচাৰিব, তাৰ বাহিৰে কি লাগে আপুনি কওক, আমি দিবলৈ ৰেডি, প্ৰস্তুত আছোঁ। তেতিয়া ক'লে যে আপুনি যদি মুক্তি দিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি কি দিব? বেলেগটো মোক একো নালাগে, চব আছে মোৰ। এটাই আপুনি কথা কওক যে মোৰ এইটো জন্মৰ মোৰ কিমান আয়ুস আছে। আৰু আয়ুসটো জানিব বিচাৰিলে দেৱতাৰ পৰা। যেতিয়া আয়ুস জানিব বিচাৰিলে তেতিয়া দেৱতাই ক'লে যে আপোনাৰ আয়ুস একেবাৰে নাই, এতিয়া শেষ, আপোনাৰ 1 মুহূৰ্ত আছে। 1 মুহূৰ্ত মানে এৰাউণ্ড 48 মিনিটছ। আপোনাৰ আয়ুস আৰু অকল 48 মিনিটছ আছে। সুখদেৱ গোস্বামীয়ে পৰীক্ষিত মহাৰাজক কিমান আয়ুস হৈছিল? 7 দিন। এওঁ কৈছে আপোনাৰ 1 মুহূৰ্ত আছে, এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগে? ইমিডিয়েট কৰক, ইমাৰ্জেঞ্চিত কৰক, কি কৰিব আছে, আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব। খাটংগ মহাৰাজে ভাবিলে ঠিক আছে, তোমালোকৰ পৰাতো একো আশা কৰিব নোৱাৰি,
তোমালোকে মুক্তিও দিব নোৱাৰা, একো দিব নোৱাৰা। গতিকে ঘাটঙ্গ মহাৰাজ যিহেতু ভক্ত আছিলে, ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্ত আছিলে, তেওঁ আহি নিজৰ ৰাজপ্ৰসাদত আহিলে, আহি পেলাই ভগৱানৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ মনটো আত্মনিয়োগ কৰি পেলাই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত স্মৰণ কৰি পেলাই তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিলে এই এক মুহূৰ্তৰ ভিতৰত। গতিকে আমি দেখা পাওঁ কোনে সহায় কৰিব নোৱাৰে, সেইটো অকল কোনে কৰিব, হয় পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কৃপা, অহৈতুকী কৃপা, নহ'লে ভক্তসকলৰ অহৈতুকী কৃপা, তেতিয়া এইটো সম্ভৱ হয়। চ' এইখিনি বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰভুপাদে ইয়াত বুজাইছে, গোটেই তাৎপৰ্যত খুব ধুনীয়াকৈ বুজাইছে। আৰু এইটো উদ্দেশ্যটো হৈছে যে জীৱনৰ শেষ উদ্দেশ্যটো, শেষ লক্ষ্যটো কি সেইটো জানাটো। শেষ লক্ষ্যটো হৈছে ভগৱানৰ প্ৰেমময়ী ভক্তি সেৱাত নিজকে নিযুক্ত কৰা ভক্তসকলৰ কৃপাত। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণে কি জয়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,